Hallelujah. Hallelujah. David said, I was glad when they said, let's go to the house of the Lord. If a king can say that I'm glad, I think we can do much better than that. Are you glad to be in the house of the Lord? Hallelujah. At the gate of Beautiful, there was a man, a lame man sitting. At the gate of Beautiful, there was a man who was sitting and was looking at Peter, and he was expecting that Peter will give him some money. అలాగే అక్కడ ద్వారము దగ్గర కూర్చొని ఒక అడుక్కునేవాడు ఏం చేస్తున్నాడనగా ఎవరైనా అతనికి దానం చేస్తారేమో అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. And Peter talks to this lame man and says, అలాగే ఆ యొక్క కుంటివాడు పేతురుతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్న మాట ఏమిటనగా, Peter says that, hey, I don't have what you're expecting from me, but I will give you something, and he gives him the name of Jesus. అలాగే నువ్వు నా నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నావు నాకు తెలియదు, కానీ నేను నా దగ్గర ఉన్న ఒకటి మాత్రం ఇవ్వగలను, అదేమిటనగా యేసుక్రీస్తు యొక్క నామాన్ని మాత్రం ఇవ్వగలనని చెప్పాడు. And most often we are like that lame man who come to the house of the Lord and we come and expect small things from God. అలాగే కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క కుంటివాడు వల్ల మనం కూడా ఉంటాము. దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి చిన్న విషయాలు దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశిస్తూ ఉంటాము. We just expect if God can just push us to another day. అలాగే దేవుడు ఇంకొక రోజు గడిపిస్తే చాలు మనకి అనుకుంటాము. We just expect that if God can only do little in our lives. అలాగే ఇంత కొంచెము దేవుడు నా జీవితంలో చేస్తే చాలు అనుకుంటాము. But you know what Peter says? కానీ పేతురు చెప్తున్న మాట ఏమిటో He తెలుసా? says that I don't have what you're looking for, but I will give you something, that is the name of Jesus, and when you take that name of Jesus, you will rise up from every situation that you are, and you will walk over everything that is coming against you. అలాగే నువ్వు నా దగ్గర నుంచి ఆశిస్తున్నది ఏమిటో నాకు తెలియదు, కానీ నేను యేసుక్రీస్తు యొక్క నామాన్ని నీకు ఇస్తాను. నీకు ఆ యొక్క నామము ద్వారా నువ్వు ఏదైతే కుంటివాడుగా ఉన్నావు నువ్వు లేచి నిలబడి నడవగలవని చెప్తూ ఉన్నాడు. And today God has given us the name of Jesus. ఈరోజు దేవుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క నామాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. And today God has given us the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క నామాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. It doesn't matter whatever you're going through. మీరు ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే, It doesn't matter how little you're expecting in the presence. దేవుని నుంచి ఎంత కొంచెము నువ్వు ఆశిస్తున్నా సరే, But God is going to give you more than what you expect today. నువ్వు ఆశించిన దానికంటే కూడా దేవుడు God is అధికంగా going to ఇవ్వగలడు. deliver you more than what you're expecting in the మీరు presence ఆశించిన today. దానికంటే కూడా దేవుడు ఎక్కువగా Maybe విమోచించగలడు. you're just expecting some money like that lame man. ఆ యొక్క కుంటివాడి వల్లే డబ్బు గురించి ఆశిస్తున్నావేమో, But you're about to rise up and walk every situation that is coming your way. కానీ నీ చేతిలో ఎదురైతున్న ప్రతి పరిస్థితి దాటుకొని అధిగమించి బయటికి You're వస్తావు. about to trample every serpent and every scorpion that is coming your way, because the name of Jesus has been given to you, and every knee shall bow before the name of Jesus, and every tongue shall confess that He is the Lord who will save us forever and ever and ever. Hallelujah. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు యొక్క నామము ఆ యొక్క కుంటివాడికి లివినట్టు నీ కొరకు నా కొరకు ఇవ్వబడింది. ఆయన సమస్తము ప్రతి దాని నుంచి మనల్ని సమస్తం విడుదల చేసే నామము అయి ఉన్నది అది. Amen. ఆమేన్. You all can be seated in the presence of the Lord. దయచేసి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవలసిందిగా I కోరుతున్నాను. pray that your hearts will be filled with expectation ఈ today. రోజు మీ యొక్క హృదయము ఆశ కలిగిన హృదయంగా ఉండును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. The only thing that we desire today, ఈ రోజు మనం ఆశించాల్సింది ఏమిటనగా, that God will give you more than what you're expecting. మీరు ఆశించిన దానికంటే కూడా దేవుడు ఎక్కువగా ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. Are you all ready to take part in the miracle meal? ఈ యొక్క అద్భుతమైన బలలో పాల్పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అండి? Are you ready to take part in the most precious and the holy gift that has been given to us, that is the body and the blood of Jesus? అలాగే చాలా ప్రశస్తమైన విలువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీర రక్తం మన కొరకు ఇవ్వబడింది, అందులో పాల్పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అండి? This is just not a meal, ఇది కేవలం ఒక బల్ల మాత్రమే కాదండి, but this is a medicine for everything we need in our life. మన జీవితంలో ఏదైతే రోగము వ్యాధి ఉన్నదో దానికి ఇది ఒక మందులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. This is a breakthrough for everything that you need in your life. నీ జీవితంలో నీకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క దానికి గొప్ప విజయమునిచ్చేది ఇదే అయి ఉన్నది. As much as we teach you about the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం గురించి ఎంతగానో అయితే బోధిస్తూ ఉంటామో, we also want to teach you about communion, because communion is no less. అలాగే బల్ల అనేది కూడా ప్రసంగిస్తుంటాం, ఎందుకనగా బల్ల అనేది ముఖ్యమైన వర్తమానం కంటే ఏమీ తక్కువగా కాదు. Because this is a tool that God gave to His children so that you can receive it and overcome everything in your life. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెలకి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక ఆయుధమై ఉన్నది, ఎందుకనగా నీ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క దాన్ని అధిగమించి జయించడానికి. Amen. Let us all turn our Bibles to Exodus chapter 24 and let's read from verses 8 to 11. నిర్గమకాండము 24 24వ అధ్యాయం 8 నుంచి 11 వచనాలు. అప్పుడు మోషే రక్తమును తీసుకొని ప్రజల మీద ప్రోక్షించి, ఇదిగో ఈ సంగతులన్నిటి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రక్తము ఇదే అని చెప్పెను. తర్వాత మోషే అహరోను, నాదాబు,
అబీహు ఇశ్రాయేలుల పెద్దలతో 70 మంది ఎక్కిపోయి ఇశ్రాయేలుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదముల క్రింద నిగనిగలాడు నిలయమైన వస్తువు వంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజము వంటిదియు ఉండెను. ఆయన ఇశ్రాయేలులోని ప్రధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు. వారు దేవుని చూచి అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు కొండ ఎక్కి నా ఎద్దుకు వచ్చి అచ్చట నుండుము. నీవు వారికి బోధించినట్లు నేను వ్రాసిన ఆజ్ఞలను, ధర్మశాస్త్రమును, రాతి పలకలను నీకు ఇచ్చేదెను. Amen. Amen. Here we see that God is making a covenant with Moses. అలాగే దేవుడు మోషేతో ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. And here we are seeing that Moses is taking a couple of people to the mountain to have an encounter with the Lord. అలాగే మోషే చేస్తుంది ఏమిటనగా కొంతమందిని ఆయన తీసుకొని దేవుడితో ఈ యొక్క దర్శనం పొందుకోవడానికి పైకి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. So in Exodus chapter 24 in verses 1 and 2, when we see that God is giving an instruction to Moses, God is saying that nobody is allowed to come close to my presence apart from you. అలాగే నిర్గమకాండంలో దేవుడు ఈ యొక్క ఇశ్రాయేల్ సంతానంతో చెప్పిన మాట ఏమిటనగా ఎవరికి కూడా నా యొక్క సన్నిధి దగ్గరికి దరిదాపుల్లో రావడానికి అర్హత లేదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. So he said all these people and the 70 elders are supposed to stay far from the presence of the Lord and worship him. అలాగే వీరు అందరూ కూడా ఈ యొక్క 70 మంది పెద్దలు ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ సంతానం వారంతటి కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధికి దూరంగా ఉండి దేవుని ఆరాధించాలి. So after the verse 1 and 2 we see in the next couple of scriptures that Moses will do a sacrifice and now he will sprinkle that blood over these people. అలాగే మొదటి 2 వచనాల తర్వాత చూసిన తర్వాత ఆ యొక్క మొదటి 2 వచనాలు గమనించిన తర్వాత అర్థమైన విషయం ఏమిటనగా మోషే బలి అర్పించి అక్కడ నివసిస్తూ అక్కడ ఉంటూ ఉంటాడు, వేచి ఉంటాడు. So after the sprinkling of the blood, ఆ యొక్క రక్తాన్ని ప్రోక్షించిన తర్వాత the same people who were not allowed to enter the presence of the Lord, the verse is saying that they came, they saw the Lord and they sat with the Lord and ate food with him. ఎవరికైతే దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనికి రావడానికి అర్హత లేదని చెప్పారో అక్కడ జరిగిన విషయం ఏమిటనగా వారు దేవుడి దర్శనం పొందుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చొని అన్నపానములు పుచ్చుకొని ఉన్నారు. And in fact in the same scripture it says when they saw the Lord, the Lord did not harm them. అలాగే ప్రభు వారిని చూసినప్పుడు ప్రభు వారికి ఏ విధమైన హాని కూడా చేయలేదని రాయబడి ఉంది. So if we actually go back and understand the Old Testament, పాత నిబంధనను ఒకసారి మనం గమనించి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే in the book of Exodus 33 we see the word of the Lord clearly says that anybody who sees God will not live. అలాగే నిర్గమకాండంలో దేవుడు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే దేవుడిని ఎవరైనా చూసినట్లయితే వారు బ్రతికి ఉండరని చెప్తున్నాడు. Because the glory and the presence of God is so overwhelming that no person can handle that. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పది ఎంత ఉన్నతమైనదనగా ఎవరు కూడా దానిని పట్టజాలలేరు. But after the sprinkling of the blood of the sacrifice, everything changed of this 70 people. కానీ ఈ యొక్క రక్తము ప్రోక్షించబడిన తర్వాత ఈ యొక్క 70 మంది యొక్క జీవితము వారికి సంబంధించిన జీవితం అంతా కూడా మారిపోయింది. People who did not even have access to the presence of the Lord are now coming and sitting with God himself and having a conversation with him and they're eating and drinking with the Lord. అలాగే ప్రభు సన్నిధిలోకి వెళ్ళడానికి ఎవరికైతే అర్హత లేదో వారు ఇప్పుడు కూర్చొని చేస్తుంది ఏమిటనగా దేవునితో కూర్చొని అన్నపానములు పుచ్చుకుంటూ ఉన్నారు. Every time a blood enters your life, ప్రతిసారి రక్తం అనేది నీ జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు your story changes. నీ యొక్క కథ నీ జీవితము మారుతుంది. Every time a blood enters you, నీ యొక్క జీవితంలోనికి రక్తం ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తుందో the unqualified will become qualified. ఎవరికైతే అర్హత లేదో అర్హతగా మార్చబడతారు. Once the blood enters into your life, ఈ యొక్క రక్తము నీ జీవితంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు doesn't matter what your past has been, నీ యొక్క గతము ఎలా ఉన్నా సరే, doesn't matter how sinful you were, నీ యొక్క పాపపు జీవితం ఎలా ఉన్నా సరే, just the sprinkling of the blood changed the entire of who they were. ఆ యొక్క రక్త ప్రోక్షణ అనేది వారి యొక్క జీవితాన్ని సమస్తము మార్చివేసింది. Because you have to understand in the Old Testament only the high priest could enter the tabernacle. అలాగే పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే ప్రధాన యాజకుడికి మాత్రమే గుడారంలోనికి వెళ్ళే అతి పరిశుద్ధంలో స్థలమైనలోకి వెళ్ళే అర్హత మాత్రం ఉంటుంది. People did not have rights to even call Yahweh as Yahweh. They used to refer to him as God of Abraham, God of Jacob and God of Isaac. అలాగే యావే అని పిలిచే ఆ అర్హత కూడా లేదు. కానీ దేవుని ఏమని పిలిచేవారు అనగా అబ్రహాము దేవుడవు, ఇసాకు దేవుడవు, యాకోబు దేవుడు అని పిలిచేవారు. And imagine if only the blood of the bulls can make the 70 elders sit in the presence of the Lord and dine with him. అలాగే ఒక జంతు బలి యొక్క రక్తము ద్వారా వారు కూర్చొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అన్నపానములు పుచ్చుకునేలాగా చేయగలిగినట్లయితే ఆ యొక్క జంతు రక్తము. Imagine what the New Testament is saying. క్రొత్త నిబంధన ఏమి చేయగలదో ఒకసారి ఆలోచించండి. In the book of Hebrews chapter 9, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో it says if the blood of the bulls and the sheep is just making them holy on the outside, అలాగే జంతు బలి యొక్క రక్తం ఏం చేస్తుందనగా వారిని
బాహ్యముగా పరిశుద్ధంగా పవిత్రముగా చేస్తుంది. But it says the blood of Jesus is much more better than the blood of these bulls and the sheep. కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ఈ యొక్క జంతువు యొక్క రక్తముల కంటే కూడా చాలా శ్రేష్టమైనది, ఉన్నతమైనది. It's saying the blood of Jesus qualifies you more than what the blood of the bulls have done in the Old Testament. పాత నిబంధనలో జంతువు రక్తము చేసిన దానికంటే కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం అంతకంటే శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన కార్యములు చేయగలదు. It says the blood of the bulls and the blood of the goats could only make an earthly covenant with people, but the blood of Jesus is making a heavenly covenant with you, that you just don't belong to the temporary things, but the word of the Lord is saying by the blood of Jesus eternal things have been given to you for free, because though you do not deserve it, the blood of Jesus makes you qualified to sit in the high places and to receive every good gift from the Father. ఈ యొక్క Amen. జంతువుల యొక్క రక్తం ఏం చేసేదనగా భూ సంబంధమైన నిబంధన నీతో చేసేది, కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ఏం చేసేదనగా నిత్యత్వానికి సంబంధించిన నిబంధన అనేది నీతో నాతో చేసింది. ఏదైతే సామర్థ్యం లేదని చెప్తుండో ఈ యొక్క భూలోకంలో సమస్తము జయించడానికి నీకు ఆ యొక్క రక్తము తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. In the Old Testament, people had to do this over and over and over and over again, yet they were not fruitful. అలాగే పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే వారు చేసిందే మరలా మరలా చేస్తూ ఉండాలి, కానీ వారు ఫలభరితంగా ఉండలేకపోయారు. Only their bodies were being clean, but their heart was still in the same position. వారి దేహంలో శరీరంలో మాత్రమే పవిత్రపరచబడ్డాయి, కానీ వారి యొక్క హృదయం అనేది కూడా ఆ విధంగా లేదండి. But the blood of Jesus is just not cleaning you on the outside. కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం అనేది బాహ్యంగా నేను పవిత్రపరచడం లేదు, But కానీ the word of the Lord is saying that the blood of Jesus has cleansed you from inside out, that now you can freely stand in the presence of the Lord and receive everything that you need and call him Abba Father, where many people wish they could call him Abba Father, but that did not qualify. But the blood of Jesus has qualified you to stand in the presence of the Lord. Open up your mouth and say Abba Father, and the gates of heaven will be opened up unto you. అలాగే ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ఏం చేసింది అనగా ఒక నిబంధన అనేది ఏర్పాటు చేసింది. అనేక మంది ఆయనను తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని పిలవాలనుకున్నారు, కానీ ఆ యొక్క బాధ్యత వారికి ఇవ్వలేదు. కానీ ఈ రోజు నీకు నాకు ఆ యొక్క బాధ్యత ఇవ్వబడింది. నువ్వు అబ్బా తండ్రి అని ఎప్పుడైతే ఆయన నామాన్ని ఎత్తుతావో ఆ యొక్క పరలోక ద్వారం అనేది నీ కొరకు నా కొరకు మన మీద విప్పబడుతుంది. Amen. ఆమేన్. The blood of Jesus has given us peace that people in the Old Testament could not even receive it. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ఏదైతే పాత నిబంధన వారికి సమాధానం కావాల్సి వచ్చిందో ఆ యొక్క సమాధానం అనేది యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ఈ రోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఇస్తూ ఉన్నది. The blood of Jesus has given you justification and redemption that people in the Old Testament did not have. అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మనకి విమోచన దయచేసింది. పాత నిబంధనల యొక్క విమోచన అనేది వారికి ఉండలేకపోయింది. What experience the 70 elders had once in their lifetime. అలాగే 70 మంది ఏ విధమైన అనుభూతిని పొందుకున్నారో వారి యొక్క నిత్యత్వానికి సంబంధించిన జీవితంలో The blood of Jesus is giving the same experience every day, every month, every week for us. అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము ప్రతి నెల, ప్రతి రోజు, ప్రతి క్షణము మనకి దయచేస్తున్నది ఆ యొక్క అనుభూతి. What the 70 people did on the mountain. ఆ యొక్క పర్వతం మీద 70 మంది ఏదైతే చేశారో They sat with God and they ate with God. దేవుడితో కూర్చొని అన్నపానములు పుచ్చుకున్నారు వారు. And that is exactly what we are doing today. We are sitting in the presence of the Most High God and we are eating the body and the blood of Jesus and telling the world that we are in much better place than you are, because we don't belong to this world, because we are not people of this world, but we are people who belong to God, and everything that we do has nothing to do on this earth, but this is exactly what is going to be done in the heaven, and I am replicating that, and now I have the power from heaven to overcome everything that is coming against me. అలాగే ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క నిబంధన ఏర్పాటు చేయడం వల్ల, యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం వల్ల ఈ యొక్క లోకానికి మనం ఏం చెప్తున్నాం అనగా శ్రేష్టమైన విషయాల్లో శ్రేష్టమైన నిబంధనలు మనం కలిగి ఉన్నాము. అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం అనేది ప్రతి ఒక్క సామర్థ్యాన్ని మనకు దయచేస్తుంది, ప్రతి దాని నుంచి అధిగమిస్తుందని ఈ యొక్క లోకానికి చాటి చెప్పే బాధ్యతను మనకు దయచేసింది. Amen. ఆమేన్. The blood has qualified you. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము నీకు అర్హతనిచ్చింది. Most often we think it's our acts. కొన్నిసార్లు మనం ఏమనుకుంటాం అనగా మన క్రియలు అనుకుంటాము. Sometimes we think how much time we've spent in the presence of the Lord. లేదా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంతగా సమయాన్ని గడుపుతున్నామో దాన్ని బట్టి Or అనుకుంటాము. sometimes we just think that we are just qualified. మనము కేవలం అర్హత మాత్రమే సాధించము మన ద్వారా అనుకుంటాము. But it's not about you, but it's about the blood of Jesus. కానీ అది నీ గురించి నా గురించి కాదు. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము అర్హతను దయచేసింది. In the book of Leviticus it says that a life of an animal is in the blood. అలాగే లేవియ కాండము చెప్తున్న మాట ఏమిటనగా ఆ యొక్క జంతువుల యొక్క ప్రాణం అనేది రక్తములో ఉంటుందంట. So when they used to give the sacrifices on the altar, they never take the body to the altar, they only take the blood to the altar. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క బలిపీఠం దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తారో ఆ యొక్క దేహాన్ని మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళరు, కానీ ఆ యొక్క జంతువు యొక్క రక్తాన్ని మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళేవారు. Because once the animal is dead, the animal is dead, because there is no life in the animal, but there is life in the blood. ఎందుకనగా జంతువు మరణించిన తర్వాత ఆ యొక్క జంతువులో ఎటువంటి జీవం అనేది ఉండదు, కాబట్టి ఆ యొక్క రక్తాన్ని మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళేవారు.
And today, even as you and I are taking part in the blood of Jesus, ఈ రోజు నువ్వు నేను యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో పాలు పంచుకుంటూ ఉండగా we are just not taking part in a wine, మనం ఏదో ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసంలో కాదని పాలు పంచుకునేది, but we are taking part in the life of Jesus himself. యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవములోనే మనం పాలు పంచుకుంటున్నాము. Whatever Jesus could have done on this earth, whatever Jesus has showed us what he can do, is the same life today. You and I are taking part and becoming qualified to do exactly like what Jesus did on this earth. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము తీసుకోవడం ద్వారా జరుగుతుంది ఏమిటనగా యేసుక్రీస్తు యొక్క భూలోకం మీద ఎలాగైతే జీవించారో అలాగా నువ్వు నేను జీవించడానికి గల సామర్థ్యాన్ని ఆయన నీకు నాకు దయచేశాడు, ఆ యొక్క అర్హతను దయచేశాడు. And today all that I want to tell you, ఈ రోజు నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏమిటనగా your qualification is the blood of Jesus. నీ యొక్క అర్హత యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమై ఉన్నది. What opens the doors over your life is the blood of Jesus. నీ జీవితం మీద ద్వారములను తెరిపించేసేది యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమై ఉన్నది. What makes you overcome in this world is the blood of Jesus. ఈ లోకంలో నీకు జయించేలాగా తోడ్పడేది యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మాత్రమే. That's why we see in the book of Revelation it says that they have overcome the world by the blood of the Lamb. అందుకనే ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారా లోకాన్ని జయించారని వ్రాయబడి ఉన్నది. I don't know what is in front of you today. ఈ రోజు నీ యొక్క జీవితంలో ఏ విధమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నావో అని Is తెలియదు. it sickness? అది అనారోగ్యమా, Is it depression? లేదా నిరుత్సాహమా, Is it all the bad experience that you have been carrying in your life? లేకపోతే నీ జీవితంలో చెడు అనుభూతులను పట్టుకొని నువ్వు ఉన్నావా? Let me tell you, you can overcome that by the blood of Jesus today. నువ్వు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ద్వారా వాటిని జయించగలవు యేసు You నామములో. can overcome that by the blood of Jesus. యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా వాటిని జయించగలవు యేసు Because నామములో. God has chosen you for a bigger purpose than ఎందుకనగా this. దేవుడు మనల్ని గొప్ప ఉద్దేశాల కొరకే మనల్ని ఎన్నుకొని ఉన్నాడు. The blood is a symbol that you have been set apart and you have been chosen. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము దేనికి సూచన అనగా నువ్వు వేరు చేయబడ్డావు, నువ్వు ఎన్నుకోబడ్డావు అనే దానికి సూచన అయి In ఉన్నది. the book of Exodus it says, when God saw the blood on them, he did not do any harm to them. అలాగే నిర్గమకాండంలో ఆ యొక్క లేఖనాలు పరీక్షించినట్లయితే దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క రక్తాన్ని చూశాడో ఆయన వారిని ఏమీ కూడా చేయలేదంటండి. If you have blood over you, there will be no harm to you or to your family or the generations that is going to come, because you have been set apart and there is no power on this earth or in heaven that has a capacity to touch you. అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం అనేది నీలో నాలో ఉన్నట్లయితే ఏది కూడా నిన్ను తాకలేదు, భూలోకంలోనే కాదు పరలోకంలో కూడా ఏది తాకలేదని నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Amen.